सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सब का अपने यूट्यूब के इस चैनल डैंच लर्निंग पॉइंट के उपर। अज की ना इस खास वीडियो के आप एक खास चीज़ को समझना है जिसनों तुसी टाइटल तो भी देख चुके होंगे कि किसानी के जिहड़े 3 बिल पास होए ने उन्हां बिलों च असल दे विच सीगा की जिहड़ी चीज़ असी समझनी है। मतलब असी जे पंजाब च रहने हाँ, पंजाब च इस चीज़ का विरोध हो रहा है, ये बिल पास होए ने, है ना। सो ये बिल पास होए ने ते इहदा विरोध क्यों हो रहा, सानू ये सब चीज़ों का जिहड़ा पता होना चाहिए। जे असी धरनियां दे विच जा रहे हैं, जे असी धरनियां का हिस्सा बन रहे हैं जां असी धरनियां का हिस्सा नहीं भी बन रहे, फिर भी सानू इत्थे वो चीज़ पता होनी चाहिए है कि जो धरने दे रहे ने वो क्यों धरने दे रहे ने, ते जिहड़े धरने नहीं दे रहे असल च उन्हां नूं एक चीज़ पता होवे कि असल विच वो धरने दे क्यों नहीं रहे, या नहीं दे रहे तो उन्होंने कारण पता होवे कि क्यों नहीं दे रहे, या जिहड़े धरना दे भी रहे ने उन्होंने भी उत्थे जाण दा अपना एक कारण पता होवे, एक रीजन पता होवे, एक तर्क पता होवे कि वो उन्हां लोकां दी भीड़ च कर की रहे ने असल च। ठीक है जी। सो ये बिल्लां दा असल मंतव की सी, ये बिल्लां दा असल भाव की है, ये बिल असल च कहना की चाहुंदे है, ते इन्हां बिल्लां दे द्वारा साडे ते थोपिया की जा रहा है, ये सब कुछ असी समझना है। मैं पहला इत्थे एक गल दसदा कि ना तो मैं किसी पार्टी का हमायती हाँ ते ना मैं किसी पार्टी के उल्टा। मैं तो जो भी गल करूँगा सिर्फ और सिर्फ ये गल करूँगा कि बिल का अर्थ की सी जो आए ने, और बिल के विरोध क्यों हो रहे सी, या विरोध होना क्यों चाहिए है, या बिलों के फायदे की सी ते बिलों का नुकसान की है। हालांकि सब तो ज़्यादा ये नुकसान ही ने। सो मैं उस चीज़ को जो शुरू करूँगा। सब तो पहले मैं दस देना चाहना कि टोटल 3 बिल जिहड़े ने पास होए ने। हुण मैं इहदा बिल नाम तां लै रहा क्योंकि पहला ये ऑर्डीनेंस सीगे, हुण ये बिल बन गया क्योंकि राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, हुण ये बिल बन चुका है। सो ये बिल टोटल 3 बिल सीगे ते 3 बिल जिहड़े ने वो पास हुण हो चुके हैं। ठीक है जी, कानून बन चुके हैं, कहने का भाव ये है। और ये मैं एक खास गल तुहानूं दसनी चाहूँगा कि 3 बिलों चों एक बिल यह है जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट भी पास करके भेजती है। भाव कि जिहड़ी सरकार ये रोने पिट रही है ना, जेकर मैं इत्थे कैप्टन सरकार की गल करा, जिहड़ी वो रोने पिट रही है इस चीज़ के, उन्होंने 3 बिलों चों एक बिल यह जाए जिहदे ते कैप्टन सरकार दे साइन होके भी गए ने। सो ये भी किते ना किते एक चाल है, खेड़ जिहड़ी साडे सामने मतलब सानूं समझनी चाहिए है कि ये एक बिल यह जाए जिहदे ते उस CM कैप्टन साहब के साइन भी होए हुए ने, ते वो अज जो साडे सामने आके खड़े हो रहे हैं कि असीं इसका विरोध करते हैं। पर इत्थे किते ना किते गड़बड़ जरूर है कि वो साइन करके फिर भेजे किने कि तुसीं साइन करन लगे पढ़िया नहीं। सो ये भी है, जेकर उत्थे वो साइन ना होंदे तो 3 चों एक बिल पास होणों रोक सकदा सी अगर स्टेट के CM उस ते साइन ना करदे। सो ये भी किते ना किते गड़बड़ की निशानी है, गड़बड़ता है। सो उस बिल ते मैं गल अखीर ते करूँगा। मैं स्टार्ट करांगा तीनों बिलों ते गल करांगा, पर मैं स्टार्ट हुण पहला बिल जिहड़ा मैं वो तो स्टार्ट करदा। पहले बिल का नाम की है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स ते प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। मैं इंग्लिश नाम बोलिया इस बिल का। ये बिल का नाम है जी, तुहाडी स्क्रीन ते आया होएगा बिल का नाम। सो ये मैं कुछ फीचर दस दिना, नुकसान तो ऑबवियस है ने, पर जिहड़ी फीचरां की गल सरकार दस रही है, जिहड़े फीचर वो तुहानूं समझाना चाह रही है भाई ये फीचर ने ये, ते उन्होंने ऐ लगता कि ये अनपढ़ बैठे ने, इन्हों कुछ पता नहीं है, या सानू ही सब कुछ आउंदा है ना, इन्हों कुछ समझ नहीं आएगा चीज़ों का। सो असल दे विच चीज़ की है, ये पहली चीज़ जी है जी वो है फ्री मार्केट। कि मार्केट जी ने बिल्कुल खुल देती, उसनूं खुली मार्केट करती, तुसीं जिथे मर्जी चाहो उसनूं खरीदो तो जिथों मर्जी चाहे उसनूं वेचो। इस चीज़ की तुहानूं खुल देती। कहने का भाव जिहड़ा सरकार एक सिस्टम लैके आ रही सी ना भी आड़तीया सिस्टम जिहड़ा वो खत्म करता, विचोला सिस्टम जिन्होंने कहते सी वो खत्म करता सी। पर उन्होंने शायद इत्थे सानूं जिहड़ी चीज़ों नूं ज़्यादा पता हुंदा वो ये है कि आड़तीया जो है वो किसान का ATM हुंदा है। पर सरकार ने इत्थे ये कहा कि ये फ्री मार्केट है, इत्थे तुसीं जिन्हों मर्जी चाहो वेच सकते हो, जिथों जिन्हों मर्जी चाहो जिथों भी कोई भी इसनूं खरीद सकता है, तो कोई भी इसनूं वेच सकता है, किसान जिथे चाहे। ठीक है जी। फिर इत्थे सैकेंड चीज़ है कि APMC खत्म कर दी गई है। APMC किसान भरावां नूं वध पता हुंदा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC, ये सरकार वालों एक हौसला ही हुंदा कि तुहानूं MSP के उपर तुहाडी चीज़ जिहड़ी है ना खरीद लीती जाएगी। हुण APMC नूं खत्म किया जा रहा है।
ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ APMC ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਦੀ ਸਿਮ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 50-100 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚੇਗਾ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ MSP ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇਗਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 8-8, 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 8-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 5.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝੋਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ 8-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ 2006 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਯੂਰੋਪ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100-100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 425 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਾਇਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਾਪਦੀ ਆ RBI, ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਿਫੋਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਸੀਗਾ। ਯੂਰੋਪ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਬੀਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ MSP ਦੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। MSP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1850 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ MSP, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ MSP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 15 ਕਿੱਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ MSP ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ MSP ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦੋਗੇ MSP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ MSP ਦਾ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ APMC ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6% ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 6% ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬੈਰੀਅਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ। ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 86% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4-5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੇਨਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? MSP ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ MSP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਕਿ MSP ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸੇਮ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਕਿ FCI ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ। FCI ਤੇ 250 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 250 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਪਿੱਟਣਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, 250 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫੋਮ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਉਹ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1800 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 1850 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ। 2000 ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੋਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਲ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2000 ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਰਹੇ 2500 ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2000 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਕਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2500 'ਚ ਚੱਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁਕਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ 2000 ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਦੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਨਫੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2000 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰੇਟ 1800 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਪੋਰੇਟ। ਤਾਂ ਉਹ 1800 ਤੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਖਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਐਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ SDM ਜਾਂ DC ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ SDM ਤੇ DC ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ CM ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। SDM ਤੇ DC ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ SDM ਜਾਂ DC ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਨਿੱਤ SDM ਜਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 5-10 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? SDM ਜੇ DC ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 60,000 70,000 ਜੇ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 10,000 ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਠੇਕਾ 80,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ 60 ਚੱਲਦਾ, 50 ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 10 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 1955 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 1955 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। 1955 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 1955 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 66-67 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਸਟੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਕ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ 1955 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਕ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਟੋਕ ਲਿਮਿਟ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਤੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸਟੋਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਕ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ ਉਨੀ ਸਟੋਕ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਟੋਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਆਏਗੀ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗੋਡਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਕਣਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਕਿਲੋ ਹੀ ਦੇ ਪਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਪੇ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਚੀਜ਼, ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ CM ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ CM ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, CM ਭੋਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ CM ਭੋਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਾ ਨਾਲ ਜਾਗੋ ਕਿਸਾਨੋ ਤੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4 ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ MSP ਮਿਲੇਗੀ,
एक तो किसान ये चाहता है नॉर्मली जी मैं गल करा। दूसरा GDP च मतलब 15 ਤੋਂ 17% खेती है, 50% लोग खेती करते है। तो साडे सारा पेंडू इलाका नॉर्मली जिहड़ा है खेती ही करता है। सो किते ना किते कोऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है कि जी MSP बरकरार रहूगी, MSP नहीं टुटदी है ना। एक ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लियाओ पास कर दो, ਉਹਦੇ 'ਚ लिख दो कि भाई ये होऊगा है ना, अश्योरेंस दे दो कि ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ MSP ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ MSP ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਲਏਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟਸ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਲਟ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।